الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام خودی کو کر بلند اتنا کہ ہم تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری جزا کیا ہے اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اسٹیج پر محمد افروز علماء کرام اس جامعہ عائشہ بنات کے استانی حضرات اور اس ادارے میں پڑھنے والی طالبات اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے آپ تمام گارجین حضرات یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا رحم و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو انسان کے شکل و صورت میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان جیسی لازوال نعمت سے سرفراز فرمایا آج جامعہ اجلاس عام کے موقع سے آج ہم تمام لوگ اس جگہ پر اکٹھا ہوئے ہیں ہم سب دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک قیامت تک اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور جو بھی آفت اور مصیبت اس ادارے پر آنے والی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے آمین پروگرام کو شروع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے کسی بھی پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے ایک ادھیکش کی ضرورت پڑتی ہے ایک صدر کی ضرورت پڑتی ہے جس کی صدارت اور جس کی ادھیکشتا میں وہ پروگرام شروع سے لے کر کے آخر تک بحسن خوبی اپنی منزل مقصود تک عبور کر جاتا ہے اور ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طرز عمل رہا ہے کہ کسی بھی پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے وہ کسی ایسی ذات کا انتخاب اور انتظام کر لیا کرتے تھے جن کی سیادت اور جن کی قیادت میں اور جن کی ادھیکشتا میں وہ پروگرام ابتدا سے انتہا کی سرحد کو بحسن خوبی عبور کر جاتا اور ظاہر بات ہے کہ ہم سب بھی مسلمان ہیں اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں اور یہ دینی پروگرام ہے اس لیے میں اپنے اس دینی پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے آج کے اس تیسرا عظیم الشان اجلاس عام اور دستار بندی کے پروگرام کے ادھیکشتا کے لیے اور صدارت کے لیے ہندو نیپال کے مشہور و معروف خطیب اور مشہور و معروف عالم دین جن کو پورے نیپال نہیں ہندوستان کے اکثر جگہوں پر بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے جن سے کہ مراد حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب مفتاحی جو اس مدرسے کے محتمین ذمہ دار ہیں میں آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے حضرت والا کا نام پیش کرتا ہوں امید ہے کہ حضرت والا ہمارے اس انتخاب کی تعین کریں گے اور آپ قبول فرمائیں گے ہمارے اس صدارت کے جو ہم نے انتخاب کیا ہے کہ آپ کی جو قربانیاں ہیں حضرت مولانا صاحب کی جو قربانیاں ہیں وہ فراموش نہیں کی جا سکتی بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ اس ادارے کو اس مقام تک پہنچانے میں جو رول حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب مفتاحی اور ان کے صاحبزاد حضرت صاحبزادے حضرت مفتی شمیم صاحب اور ان کے اور بھی جو لڑکے لوگ ہیں اور ان کے جو محبین ہیں
انہوں نے اس ادارے کو اس مقام تک پہنچانے میں جو قربانیاں کی ہیں اس کا صلہ اور بدلہ اس دنیا میں تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اللہ رب العزت اس کا صلہ اور بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزہ طالبان، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں یہ تھی عزیزہ نور عائشہ بنت محمد ہاشم صاحبہ، جو اپنی بہترین آواز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہی تھی اور ہم تمام سامعین اس کو بغور سماعت کر رہے تھے۔ لب و لہجہ اور تجوید کی جو رعایت کے ساتھ ابھی عزیزہ نے جو قرآن شریف کی تلاوت کیا ہے، جس آواز کو سننے کے بعد میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس ادارے کی تعلیم کیسی ہے، اس لیے کہ پھل کو کھانے کے بعد میں درخت کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ درخت کیسا ہے۔ اگر میٹھا پھل ہوتا ہے تو اس درخت کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس حساب سے کہ اس میں پانی پٹایا جاتا ہے، اس کو جانور سے اور انسان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج اس بچی نے جو قرآن شریف کی تلاوت کیا ہے، جس سے اس ادارے میں جو بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ادارے میں الحمدللہ تجوید اور قرآن شریف کے پڑھنے کا جو اصول ہونا چاہیے
ادارے میں کی جا رہی ہے، جس کے لیے میں مفتی صاحب اور حضرت مولانا مشتاق احمد اور ان کی جتنے بھی اسلامی جو خدمت کر رہی ہے اس ادارے کی، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے، قسم اللہ کی اس شخص کی تقدیر بن جائے کہ جس کی زندگی قرآن کی تفسیر بن جائے اور لکھ دے کوئی آیات قرآنی کو کرینے سے جناب آمنہ کے لال کی تصویر بن جائے۔ بہترین لب و لہجے میں آپ نے قرآن مقدس کی جو آپ نے تلاوت سنی، الحمدللہ میں ایک عالم ہونے کے حساب سے میں پرزور الفاظ میں اس ادارے کی تائید کرتا ہوں، اور جو بھی اس ادارے میں خدمت کرنے والے ہیں میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حمد باری کے لیے جناب ریشمہ مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، مجھے کس بات یا رحمان یا مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، رب میرے انداز سے واقف یا اللہ یا رحمان، مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، مال چک کے دیے جلا کے خدا سے اچھی امیدیں رکھنا، خزاؤں کے موسم کی رخصت پر بہار کی نویدیں رکھنا، وہ تیرا رب ہے وہ تیرا مولا، اسی سے اچھی امیدیں رکھنا، اسی سے کرنا خودی کی باتیں، اسی سے راز و نماز کرنا، اسی سے راز و نماز کرنا، سیاہ تاریخ راتوں میں مجھے رستہ دکھاتا ہے کہ اس کا ہی سہارا تو میرا ہمت بڑھاتا ہے، جو اس کی راہ پر نکلوں تو مجھ کو آزماتا ہے، میرے اس عمل پر جنت کی خوشخبری سناتا ہے یا اللہ یا رحمان، مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، ذرا سا جو پکاروں تو میری آواز سنتا ہے، میرا اللہ میرے ہر دکھ کا ہمراز بنتا ہے، ذرا سے عاشق کے بدلے جو مجھ کو معاف کرتا ہے، میرے دامن کے سارے ہی گناہ جو صاف کرتا ہے، مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، کرم کیا مجھ پہ یہ غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ، یا اللہ یا رحمان، میرا جینا میرا مرنا میرے مولا تیرے خاطر، کہ تیرے ہی عطا پر میری یہ جان بھی حاضر، بہت اچھے یا یا رحمان
साहिबा जो परसौनी के रहने वाले हम दिवाली पेश करवा रही थी। और जो तवक्कुल और भरोसा अल्लाह की जात पर होनी चाहिए एक मुसलमान के लिए, वो अपने हम्द में हमारे सामने पेश करवा रही थी। और मैं अपने एक पुराना शेर मुझको याद आ गया हमद वाली सुन करके कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मतलब मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू तो वो समंदर भेज देता है और वो इबरतनाक कर देता है हर जालिम की तमन्नाओं को। वो इबरतनाक कर देता है हर जालिम की तमन्नाओं को। वो फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है और वही महफूज रखता है नबी को गाल के अंदर। वही तो बकरियां चाले कबूतर भेज देता है और उसी के दम से है कायम ये दुनिया में रोशनी का निजाम। जब तुझे चांद तो सूरज निकाल देता है। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। बुजुर्गों, स्टेज पर आने के अफरोज और माइकराम कांचन हजरात और अजीज साहिबात, अब मैं खालिक कायनात के तारीफ और तौसीफ के बाद अगर दुनिया में कोई तारीफ और सताइश के लायक है तो वो है आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लीजिए बिना किसी तफसील के सिदरा की बुलंदियों को दरजराह बनाने वाले, जहाँ पर जिब्राइल के पर भी जल जाते हो उससे कोसों दूर जाने वाले महबूब रब्बुल मशारिक व मगारिब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नज़राने हकीकत का हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए जनाब शकीबा बिनते जनाब नूर हसन साहिबा जो परसौनी में रहने वाली है और अरबी दोब की तालिबा है, मैं उनसे के कलम से के ऐ काश लिखे ना के ऐ काश लिखे ना तो तौबा के कलम से के इरशाद फरमा ऐ काश लिखे ना तो तौबा के कलम से
तवज्जो होते हुए और दिन का काफी हिस्सा भी गुजर चुका है, वक्त भी काफी तेजी के साथ अपनी मंजिल को पार कर रहा है, इसलिए ज्यादा तबसरा करना मुनासिब मालूम नहीं होता है। इसलिए जल्दी जल्दी मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन आप एक बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि आज का ये प्रोग्राम इतना हसीन और जमील है और बिलखुसूस ये दस्तार बंदी वाला जो प्रोग्राम है वाकई ये काबिल तारीफ है कि इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह अरबियत तक की तालीम हो रही है और आगे चल करके इंशाअल्लाह फजीलत तक की भी तालीम दी जाएगी और इसका सबका सब सेहरा हज़रत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब, उनके साहबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती शमीम साहब, मौलाना कारी नसीम साहब और जितने भी इनके रहनुमा लोग हैं और आप जितने इसमें पढ़ाने वाले उस्तादी हजरात हैं, इन सब के स्थलों पर जा रहा है। आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। अब मैं तकरीर की दुनिया में कदम रखते हुए अरबी शौक की तालिबा इमामुल निसा बिन्ते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान सा बरसता है पल की खबर नहीं। मिल्लत इस्लामिया की मुक़द्दस आज़ादियों, आज मैं इस मुबारक महफिल में एक ऐसे चीज के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े दासरों के कदम डगमगाने लगते हैं, जिनका तज़किरा आते ही बड़े बड़े साइंसदां और लीडरों के पसीना छूट जाते हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए दुनिया के ताकतवर से ताकतवर इंसान भी नहीं कर सकता, जिनके इनकार करने के लिए अल्लाह के मखलूकात में से किसी भी मखलूक के अंदर नहीं है। यानी मैं आपके दौर के सामने में मौत के सिलसिले में चंद बातें अर्ज करना चाहती हूँ। मेरे लायक एहतराम सहेलियों, इस बात को अच्छी तरह याद कर लो कि इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक न एक दिन जरूर मरना है। हर औरत को इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि मौत ना तो फिरौन जैसे मुतकब्बिर को छोड़ती है और ना मूसा जैसे कल्लुल्लाह को बख्शती है। हर औरत को इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि मौत ना तो नमरूद जैसे बादशाह को छोड़ती है और ना इब्राहिम जैसे खलील को छोड़ती है। हर औरत को इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि मौत के नजर में लुकमान जैसा हकीम और अबू जहल जैसे नादान सब बराबर है। मौत से किसको रिश्तेदारी है, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। मोहतरम हजरात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ नबी, आप उन लोगों से कह दीजिए जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें जरूर आएगी और फिर तुम्हारे जाहिर और बातिन का इल्म रखने वाले रब के पास पहुंच जाओगे और वो तुम्हारे अमाल का खबर देगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लो जमीन हर दिन चंद ऐलान करती है कि कहती है कि ऐ आदम के औलाद, तू मेरे पीठ पर चल रहा है मगर तेरा ठिकाना मेरा पेट है, तू मेरे पीठ पर गुनाह कर रहा है मगर तुझे अज़ाब मेरे पेट में होगा। ऐ आदम के औलाद, तू मेरे पीठ पर खुशियां मना रहा है मगर तू मेरे पेट में गमगीन रहेगा, तू मेरे पीठ पर खुद आराम से हराम माल खा रहा है मगर तुझे मेरे पेट में कीड़े मकोड़े खाएंगे। ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, होश में आओ, अपनी फानी जिंदगी के झमेले में पड़कर अपनी दायमी जिंदगी को बर्बाद मत करो। गफलत के जिंदगी मत जियो, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। कुरान मजीद के आयत में साफ वजह होता है कि क़यामत के दिन कोई इंसान
भागेगी। उस दिन ना शौहर अपने बीवी को काम आएगा और ना बीवी अपने शौहर के काम आएगी। उस दिन हर इंसान को अपने अपने हित होगी। उस दिन हर इंसान को इसके लिए भी हमारा काम आएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि इस फानी चीजों से दिल ना लगाए, उस जन्नत से दिल लगाए जहाँ की नेमत हमेशा कामयाबी वाली है, जहाँ की नेमत कभी भी जाए जाने वाली नहीं है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब तमाम मुसलमानों के मौत से डरने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बच्चियों लोगों के गार्जियन हजरात हैं, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, आप मुतमईन रहे। मैं तो मुतमईन हूँ इसलिए कि आपकी बच्चियाँ ऐसे इदारे के अंदर तालीम हासिल कर रही है कि जहाँ पर देखा जाता है आमतौर पर हम देहातों में कि जहाँ 10-20 आदमी का मसला होता है वहाँ पर बच्चियाँ बोल नहीं पाती है, या तो रोने लगती है या चुप रहती है। लेकिन इस इदारे की कयामत और उसकी बरकत है और हज़रत मौलाना और उनके जितने भी रुफ़क़ाए टीम है उन सब की ये बरकत है कि आपके सामने वो अपनी बात को रख पा रही है। इससे बढ़कर के खुशी हम गार्जियन के लगे और क्या हो सकती है। धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यसजना आइशाली बनात फेटा दिमाउन गइरहेको कार्यक्रममा म दुई शब्द बोल्न सुन्नलाई अवसर पाउँदा धेरै नै भाग्यमानी ठानेको छु। आजको मेरो शीर्षक महिला हिंसाको रहेको छ। सौन्दर्यको रानी, ममता र सहनशीलताका खानी हुन् महिला। सामाजिक, आर्थिक र संस्कृतिको नाममा हाम्रो समाजमा गरिने अमानवीय अनैतिक क्रियाकलापहरू जस्तो दाइजोको नाममा महिलालाई कुटपिट गरिने, बलात्कार, बाल विवाह, छाउपटी तथा पुरुषको तुलनामा महिलालाई कमजोर देखाएर हेर्ने र घरपटनमा छोरी हुँदा त्यसलाई जबरजस्ती गर्भपतन गर्न लगाउने, शारीरिक मानसिक दुःख कष्ट दिने, यौन जनेर घरेलु हिंसा जस्तो दर्दनाक र डरलाग्दो अवस्था हो महिला हिंसा। हाम्रो समाजले हरेक रूपमा महिला हिंसा खोज्ने गरेको छ। छोरो जन्मेपछि घरमा खुसीको सीमा नै हुँदैन, जस्तै बैलुन फुटाउँछन्, तर घर परिवारमा मनगत संस्कार र संस्कृतिलाई बिर्सिएर छोरी चेलीको इज्जत उठाउँछन्। दुःख त तब लाग्छ जब पत्रिकाको हेडलाइनमा 4 वर्षीय छोरीको बलात्कार भएको लेखिएको हुन्छ। छोरी चेली विद्यालय पढ्न जाँदा अथवा एक्लै कतै जाँदा घरमा सुरक्षित फर्केर आउँछिन् कि आउँदैनन् भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ। यस्तो समाज बनेको हाम्रो। दाइजोको नाममा महिलाको घरबाट लिने सम्पत्ति, विद्युतीय उपकरण, गहना आदिको नाममा छोरीको आमा बुबाले त्यसको पढाइको लागि पैसा जम्मा गर्नुको सट्टा त्यसको बिहेको लागि पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, जसकारण छोरी चेली नपढ्न पाइ बिछिटी
दिएका छन् र त्यसमा पनि ससुराको मन बमोजिमलाई जोगाउने भने चोरीमाथि गरेर गर्दै शरीर मानसिक दुःख कष्ट दिने गर्छन्। महिलाको स्मरण शक्ति पुरुषभन्दा पनि बढी भएर आज ठुलो ठुलो पदमा महिलालाई हेर्न पाइँदैन। किनभने हाम्रो समाजमा महिलाहरू बढी पढ्दा अथवा आफ्नो प्रतिभा हेराउँदा समाजका मानिसहरू अनेक थरीका कुरा गर्न थाल्छन्। जस्तै बढी पढेर के गर्छिन्, बरु बढी पढेर गएर ससुरा काम नै गर्छिन्। यस्तो नकारात्मक सोच र नकारात्मक कुराले महिलाको जीवनलाई अन्धकारमा पारेको छ, जसले गर्दा मात्र महिलाको जीवन अन्धकारमा नगई देशको विकास र भविष्य पनि अन्धकारमा गएको छ। यदि महिला र पुरुष एकसाथ मिलेर सुरक्षित काम गर्यो भने देशको मुहार नै फेर्नेछ। त्यसैले म चाहन्छु कि यस समाजले महिला र पुरुष बीच समान व्यवहार गरोस् र छोरी चेलीले पनि आफ्नो हक अधिकार दिनुपर्छ। यति भन्दै म यस मञ्चबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जो निसाब है, जैसे कि नेपाली है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान, इन तमाम चीजों की पढ़ाई हो रही है, जिसको दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी कहा जाता है। ये खुशी की बात है कि इस माहौल में और वक्त